प्रभु नित्यानंद प्रियदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथारे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारक मद्भाग्य मदानंदा नमस्ते। ग्रंथराय श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम തൃതീയ സ്കന്ധം 8-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്നലെ മാതാജി എടുത്തു. അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവവാദാ മപശ്യതാപശ്യതവയന്ന പൂർവം കാലേന സോജാ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവവാദാ അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവവാദഃ പശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവവാദഃ പശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജയജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. कालेन सोज पुरुषायुषा अभिप्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भादम् अपश्यदापश्यदयन्न पूर्वम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോച പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവവാദ പശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ഭാദം അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
हरे कृष्ण माताजी। मालती माताजी हरे कृष्ण माताजी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोजा पुरुषायुषाभिः प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं ददन्तर्हृदयेव भात पश्यदा पूर्वम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके। हरे कृष्ण निर्मला माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोजा पुरुषायुषाभि प्रवृत्तयोगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव बाधा अवश्यतापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रंगमणि माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सो अज पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव बाधामपश्यतापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोजा पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव बाध अपश्यतापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण रमणी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण रमणी माताजी। भारतीय माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोज पुरुषायुषाभिप्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव बाधम् अपश्यदापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी। वत्सला शाजी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सो अज पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदये अवभाद अपश्यतापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गीता टी माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोज पुरुषायुषाभिप्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव बाध अपश्यदापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोज पुरुषायुषाभिर्प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदयेव भात अपश्यतापश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके। हरे कृष्ण सावित्री कृपेश्वरी देवी दास माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालेन सोजा पुरुषायुषाभि प्रवृत्त योगेन विरूढबोधः स्वयं तदन्तर्हृदये अवपादम् अवश्यदयन्न पूर्वम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। ओके।
അടുത്തത് രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോചാ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധമപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അടുത്തത് വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധ സ്വയം തദന്തർഹൃദേവ ബാധ അപശ്യമാപശ്യത എന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, രമണി മാതാജി ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ? മാതാജി കിട്ടുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധ മപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷ അഭിപ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധ സ്വയം തദന്തർഹൃദേ അവബാധ അപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിഷ്ണുപ്രിയ വിനിത ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കാലേന സോജാ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധാമപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവർത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധ അപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, തനു പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധ അപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ജമീല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധം അപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവർത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധ അപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ, ഹരേ. വത്സലജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢ ബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധമപശ്യതാപശ്യതയെന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃതയേവ ബാധ പശ്യത പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തര കൃഷ്ണ ദേവിദാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജഃ പുരുഷായുഷാഭിപ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേ വിഭാതം അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ വിജയകുമാരി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവർത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ഭാതം അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തഹൃദയേവ ബാധം അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധാം അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജാ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധാ മാ പശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ മാതാജി. ഗീതാ സാർ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരുദ്ധബോധ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധാ പശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഞാൻ വായിച്ചില്ലട്ടാ. ആ ഓക്കെ പ്രഭു വിളിച്ചു. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓക്കെ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധം അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലേന സോജ പുരുഷായുഷാഭി പ്രവൃത്തയോഗേന വിരൂഢബോധഃ സ്വയം തദന്തർഹൃദയേവ ബാധ അപശ്യതാപശ്യതയന്ന പൂർവം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായ മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ? ഇല്ല പ്രഭുജി. ഓക്കെ, ശരി. കൃഷ്ണ. ആ ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രായം കണക്കാക്കുന്നത് മനുഷ്യജീവികളുടെ സൗരവർഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ദിവ്യവർഷങ്ങളാലാണ്. ഭഗവത്ഗീത 8:17 ദിവ്യവർഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നു: സഹസ്രയുഗ പര്യന്തം അഹർ യത് ബ്രഹ്മണോ വിദു. 4 യുഗങ്ങളുടെയും മൊത്തത്തിലുള്ള കാലയളവിന്റെ 1000 ഇരട്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം. അതായത് $430 കോടി വർഷങ്ങൾ വരുമെന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്നു. ആ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 43 ലക്ഷങ്ങൾ വരുമെന്ന് കണക്ക്. ആ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 100 വർഷമാണ് കഠിന യത്നം ചെയ്തിട്ടും സകല കാരണങ്ങളുടെയും കാരണം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ നിർണീലനായത്. ആ ധ്യാനം നൽകിയ ജ്ഞാന വെളിച്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മസംഹിത രചിച്ചു. ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിവെച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അദ്ദേഹം പാടുന്നു: ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ യഥാരൂപത്തിൽ അറിയാനാണെങ്കിലും ഒരുപനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നേ തീരും. പ്രഭുപാദ് ജയ്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. 432 കോടി വർഷങ്ങളാണ് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ രാത്രിയും നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. മുഴുവനായിട്ടും ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് 864 കോടി വർഷമാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം നോക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. കാർത്തിക മാസമുള്ള നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠിക്. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീകാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദ മഹാരാജ് കി ജയ്. ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് 100 വർഷം ധ്യാനം പൂർത്തിയാക്കി അല്ലെ. 100 വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവന്മാരുടെ വർഷമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ദേവവർഷമാണെന്ന് പറയുന്നു. ധ്യാനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം വികസിച്ചു കിട്ടുകയും അതിന്റെ ഫലമായി മുമ്പ് കഠിന യത്നം നടത്തിയിട്ടും കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന പരമോന്നതനെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ദർശിക്കുവാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. അത് മാത്രമേ ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. പഠിച്ചു. അത ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദി നാഭവേദ് ഗ്രാഹിമിന്ദ്രിയ സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി സ്വയമേവ സ്മരത്യത എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, ലീല ഇവയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം വെച്ചിട്ടോ അല്ലെ, നമ്മുടെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ടോ നമ്മുടെ അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വെച്ചിട്ടോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. ഇങ്ങനെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രം അല്ലെ.
സേവേൻ മുഖേഹി ജിഹ്വാദി എന്ന് പറയും. ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ജിഹ്വ നാവ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ. ശ്രീപ്രഭുപാദര് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അത്രയും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഏറ്റവും പതീതരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൽകിയിട്ടുള്ള കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം അല്ലെ. കലികാലേ നാമരൂപേ കൃഷ്ണാവതാരം. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാൻ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്ക് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ തിരുനാമം ആർക്കും എപ്പോഴും നൽകിയിട്ടുള്ള ആ തിരുനാമം ആർക്കും എപ്പോഴും ചൊല്ലാമെന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മള് പുസ്തകത്തിലെ ആ വരികളിൽ പറയും, നാം നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേനക്കാർ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ജപിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയില്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേറെ യാതൊരു നിയമനിബന്ധനകളും ഒന്നുമില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ആ തിരുനാമം ആദ്യമൊക്കെ 64 മാലയായിരുന്നു ജപിക്കാൻ. ഗൗഡിയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഇപ്പോഴും 64 മാലയാണ്. ദീക്ഷ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് 64 108 × 64 ജപിക്കണം ഒരു ദിവസം. ശ്രീപ്രഭുപാദർ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് തന്നു, 16 മാല, മിനിമം 16. എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂടുതലാവാം, മിനിമം 16 ജപിക്കണം എന്നുള്ളത് ശ്രീപ്രഭുപാദര് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള കാരുണ്യം. അപ്പൊ അത് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴിയാണെന്നും അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു ഭക്തിയോഗമാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, നാവ് കൊണ്ട്. ഭഗവത് പ്രസാദം, അത് രണ്ടും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം അല്ലെ, അതും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭക്തി സേവനയിൽ നമ്മൾ ഭാഗവത്തിലെ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എടുക്കും അല്ലെ. അതില് ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതും നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, പ്രത്യേകിച്ചും കാർത്തിക മാസം നമ്മൾ ധാരാളം ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ഓരോ തവണ നമ്മൾ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഈ 8:17 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് സ്വല്പകാലമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. കൽപ്പങ്ങളിലൂടെയാണ് അതിന്റെ കാലഗണന. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അത്രേ കൽപ്പം. അതിനിടയിൽ കൃത, ത്രേത, ദ്വാപരം, കലി എന്നീ 4 യുഗങ്ങൾ 1000 തവണ കടന്നു പോകുന്നു. ഹൃദൈവത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ, സത്യം, ധർമ്മം, ജ്ഞാനം എന്നിവയാണ്. അജ്ഞാനമോ ദൗഷ്ട്യമോ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ ഈ യുഗത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 17,28,000 വർഷങ്ങളാണ്. ത്രേതായുഗത്തിന്റെ അധർമ്മം ഉളവാക്കുന്നു. ഈ യുഗത്തിന് വർഷങ്ങൾ 12,96,000. ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മവും സത്യവും ഒടുവിൽ വീണ്ടും കുറയുന്നു. ദൗഷ്ട്യം വളരുന്നു. ഇതിന് വർഷങ്ങൾ 8,64,000. ഒടുവിൽ കലിയുഗം 5,000 വർഷങ്ങളായി. ഇത് ആരംഭിച്ചിട്ട് മാത്സര്യം, അജ്ഞാനം, അധർമ്മം എന്നിവ അമിതമായി വർദ്ധിക്കും. ശരിയായ ധർമ്മത്തിന് നിലനിൽപ്പിൽ എന്ന് ഈ യുഗത്തിന് 4,32,000 വർഷങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ദൈർഘ്യം. അവസാനം ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൽക്കി അവതരിച്ച് എല്ലാ അധർമ്മികളെയും നിഗ്രഹിക്കുകയും സ്വഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു. പിന്നെയും അടുത്ത സത്യയുഗം ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ വീണ്ടും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. 1000 തവണ ആവർത്തിക്കുന്ന ഈ ചതുർയുഗങ്ങളാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു പകൽ എന്നത്. ഈ 4 യുഗങ്ങളും സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ. ഇത് 4ഉം 1000 പ്രാവശ്യം കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പകൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ 4,32,000 5000 ചില്ലറ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മൾ അല്പകാലം മാത്രമേ അല്ലെ. നമ്മുടെ ആയുസ് പോലെയല്ല ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു പകല്. 1000 തവണ
ചതുർയുഗങ്ങള് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അത്ര തന്നെ യുഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാത്രിയും അങ്ങനെ 100 വത്സരമാകുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിതകാലമായി നമ്മുടെ 3,11,40,000 കോടി വർഷങ്ങളാണ് മനുഷ്യ ഗണിത പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുഷ്കാലം. അതിരിട്ടതും അസാധാരണമാണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷേ നിത്യതയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരിടയുന്നൽ പോലെ ക്ഷണികമാണ്. അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിലെ കുമിളകളെ പോലെ കാരണസമുദ്രത്തിലെ എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാക്കൾ പൊങ്ങിപ്പൊലിയുന്നു. ബ്രഹ്മാവും ബ്രഹ്മസൃഷ്ടികളും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അവ നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബ്രഹ്മാവിന് അത്രയും കാലം ആയുസുണ്ട്, എന്നാലും അതും ക്ഷണികമാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പഠിച്ചു. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തി അല്ലെ. ബ്രഹ്മലോകത്തിലും ജന്മമരണങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുറച്ചു കാലം കൂടുതലായിട്ട് കഴിയാമെന്ന്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവദർശനം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? വെറുതെയല്ല, ബ്രഹ്മാവ് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമുക്കും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ ഭാരതം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടില് കേരളത്തിലും അല്ലെ, തിരുവനന്തപുരത്തും വർക്കല ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രം, തിരുവനന്തപുരം പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ധാരാളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ഉടുപ്പി ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ശ്രീ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി. ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രമൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉടുപ്പി കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ട് ഹർഷോന്മാദത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളും ഇങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ ആ ബ്രഹ്മസംഹിത ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഇവിടെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസംഹിത സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശരിവെച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിനെയും ബ്രഹ്മസംഹിതനെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള, അദ്ദേഹം ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മസംഹിത, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു, ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ യഥാരൂപത്തിൽ അറിയാനാണെങ്കിലും ഒരുവനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നേ തീരും. നമ്മുടെ ദർശനാരതിക്ക് അല്ലെ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്നതാണ് ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം എന്നുള്ളത്. പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യ അവര് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളതാണ് യമുന ദേവിദാസ്. അവരാണ് ഈ കീർത്തനം ആദ്യമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭുപാദർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഈ കീർത്തനം അവര് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള കീർത്തനം വെച്ചാൽ മതി, ഭഗവാനെ ദർശനാരതി ചെയ്യുമ്പോഴേ ഈ കീർത്തനം വെച്ചാൽ മതി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഈ മാതാജി പാടിയിട്ടുള്ളത് കീർത്തനമാണ് എല്ലായിടത്തും കേൾക്കും. യമുന ദേവിദാസ് മാതാജി നമ്മുടെ ഈസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ. ദർശനാരതി സമയത്ത് ഗോവിന്ദം ആദിപുരുഷം ഈ കീർത്തനമാണ് പാടുന്നത്. ശ്രീലപ്രഭുപാദര് തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി. അപ്പോൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദര് അവിടെ ആരാണുള്ളത്? ഗോവിന്ദൻ അല്ലെ. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ എന്നാ പറയാ അല്ലെ തിരുപ്പതി. അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ടും അവിടെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ടും ഈ കീർത്തനമാണ് പാടിയത്. ആര് പാടിയിട്ടുള്ളതാണ്? ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് ആണ് നമ്മുടെ പരമ്പരയിൽ അല്ലെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ കണി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സമ്പ്രദായം ബ്രഹ്മമത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. അതില് ആ ബ്രഹ്മാവ് രചിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മസംഹിത ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിവിടെ ചില പ്രഭുപാദര് പറയുന്നു അല്ലെ. പല ആൾക്കാരും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥനകള്. ഓക്കെ, നമുക്കത് കുറച്ച് ഒരു
എത്ര പറ്റുമോ എന്നെടുക്കാം, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. നോക്കിട്ട് ധ്യാനം. ഓക്കെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം 9-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 8 മുതൽ 50 വരെയാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോറി, അത് എന്ത് കത്തിപ്പോയി. ഓക്കെ, അത് നോക്കാം. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഞാൻ ചൊല്ലാം, എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കൂടെ അവിടെ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഞാൻ എല്ലാവരെയും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രഹ്ലാദുവാച. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച. ആദയസുരഗണ ബ്രഹ്മാദയാസുരഗണ മുനിയോദ സത്വാഗതാനമതയോ വജാംസ പ്രവാഹേ നരാദിതുംബുരുഗുണൈരാധുനാഭിവിഭ്രു കിം തോഷ്ടുമർഹതി സമേ ഹരിരുഗ്രജാതേ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച. ബ്രഹ്മാദയസുരഗണ മുനിയോ അത സത്വാഗനതമനതയോ വജസാം പ്രവാഹേ നരാദിതുംബുരുഗുണൈരാധുനാഭിവിഭ്രു കിം തോഷ്ടുമർഹതി സമേ ഹരിരുഗ്രജാതേ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അസുരന്മാരുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച എനിക്ക് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുവാൻ എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക? ബ്രഹ്മദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരും അതുപോലുള്ള വിശുദ്ധ വ്യക്തികളും സത്വഗുണികളും ഉന്നത യോഗ്യതകൾ ഉള്ളവരുമായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠമായ വാക്കുകളുടെ പ്രവാഹത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ഇതുവരെ അവർക്ക് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ കാര്യം എന്ത് പറയാൻ? ഞാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ല. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നു, ഞാൻ അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് അത് കൂടുതലായിട്ട് അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കാനായിട്ട് മറ്റാർക്കും സാധിച്ചില്ല, എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് സാധിക്കുകയുണ്ടായി. എല്ലാവരും, ബ്രഹ്മാവും ലക്ഷ്മി ദേവിയും എല്ലാവരും ഭയന്നു നിന്നപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദനാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മന്യേതനാഭിജനരൂപ തപസ്രുതൗജാ തേജപ്രഭാവ ബലപൗരുഷബുദ്ധിയോഗഃ നാരാധനായ ഹി ഭവന്തി പരസ്യ പുംസോ ഭക്ത്യാ തുതേഷ ഭഗവാൻ ഗജയൂതപായ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തുടർന്നു. ഒരുവന് സമ്പത്ത്, കുലീന കുടുംബം, സൗന്ദര്യം, തപസ്, വിദ്യാഭ്യാസം, ഇന്ദ്രിയ വൈദഗ്ധ്യം, തേജസ്, സ്വാധീനം, കായിക ശക്തി, ശുഷ്കാന്തി, ബുദ്ധി, നിഗൂഢ യോഗശക്തി എന്നിവകളെല്ലാം ഉണ്ടായേക്കാം. പക്ഷെ ഈ യോഗ്യതകൾ കൊണ്ടൊന്നും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയും.
ഗജേന്ദ്രൻ ഇത് ചെയ്തു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അവനിൽ സംപ്രീതനായി. ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ അല്ലെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതിന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഗജേന്ദ്രന്റെ പ്രാർത്ഥന. ഓ ഗജേന്ദ്രനെ ഒരു ആനയുടെ ശരീരമാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ മുതലയുടെ പിടിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഭക്തി സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പറയുന്നു, നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത ശ്ലോകത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്ത് യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും, എന്ത് സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിട്ടും, എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടും, എന്ത് സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും, എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഒരു കാര്യവുമില്ല ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. എല്ലാ യോഗ്യതകളുണ്ടെങ്കിലും പരമദിവസ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയില്ലതിനാൽ എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഭക്തിത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ കഴിയും. ഗജേന്ദ്രൻ ചെയ്തു. അതിനാൽ ഭഗവാൻ അതിന് സംതൃപ്തനായി അല്ലെ. നമ്മളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിരുന്നില്ല, ആനയുടെ ശരീരമായിരുന്നു ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊരു തടസ്സമായി. അവസാനം ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് ഗജേന്ദ്രൻ, എനിക്ക് ഈ ആനയുടെ ശരീരം കൊണ്ട് യാതൊരു ഉപയോഗവുമില്ല, എന്നെ ഈ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്നല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മുക്തനാക്കണമെന്നാണ്. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രനെ മുതല പിടിച്ച പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നായുടെ പിടിയിൽ പെട്ടോളാം അല്ലെ. ഇതിൽ നിന്ന് മോചിതനാകാനായിട്ട് മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്താൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. പത്താമത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിപ്രാദിഷദ്ഗുണയുതാരവിന്ദനാഭാപാദാരവിന്ദമുഖ സവചം വരിഷ്ടം മന്യേതർപ്പിത മനോവചനേ ഹിതാർത്ഥ പ്രാണം പുനാതി സകുലം നദുപൂരിമാന. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് 12 വിധത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടായാലും സുജാതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾക്ക് വിമുഖനും അഭക്തനുമാകുന്ന പക്ഷം അവൻ നിശ്ചയമായും ശ്വാനമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ എല്ലാ മനസ്സും വാക്കുകളും കർമ്മങ്ങളും സമ്പത്തും ജീവനും പരമോന്നതനായ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ താഴെയാണ്. ആപത്തിലുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉത്തമനാണ്. കാരണം ഭക്തന് അവന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിത്യാഹാരത്തിന്റെ പദവിയിൽ കഴിയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അവനവന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് യാതൊരു യോഗ്യത കാര്യവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനായിരിക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ യോഗ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിക്കും അല്ലെ. ഓ അതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ചണ്ടാളൻ പട്ടിമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുലം നോക്കിയാൽ ചണ്ടാള കുലമാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ മുക്തനാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ കഴിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തന്നെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന്. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. നൈവാത്മനാ പ്രഭുരയം നിജലാഭപൂർണോ മാനം ജനാത് അവിദുഷാ കരുണോ വൃണീതേ യദ്യഞ്ജനോ ഭഗവതേ വിദധീതമാനം തച്ചാത്മനെ പ്രതിമുഖ്യസ്യ യഥാമുഖശ്രീ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വയം സംതൃപ്തനാണ്. ആയതിനാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടാൽ ആ സമർപ്പണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഭക്തന്റെ പ്രയോജനത്തിനാണ്. കാരണം ഭഗവാന് ആരിൽ നിന്നും സേവനം ആവശ്യമില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരുവൻ
മുഖം അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പക്ഷം കണ്ണാടിയിൽ തെളിയുന്ന അവന്റെ മുഖത്തിന്റെ പ്രതിബിംബം അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടതായി കാണും. ഭഗവാന് അല്ലെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ ആ ലക്ഷ്മി സഹസ്ര ശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാതി. 10,000-കണക്കിന് ലക്ഷ്മിമാർ ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സദാ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. അങ്ങനെ അല്ലെ ആ ലക്ഷ്മിമാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും നിൽക്കും. അനേകം ഗോപികമാരും ഗോപന്മാരും എല്ലാവരും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടും സേവനം സ്വീകരിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ നമ്മോട് അഹേതുകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കും. പന്ത്രണ്ടാമത് തസ്മാദഹം വിഗത വിക്ലവ ഈശ്വരസ്യ സർവാത്മനാമഹി ഗൃണമീ യഥാമനീഷം. തസ്മാദഹം വിഗത വിപ്ലവ ഈശ്വരസ്യ സർവാത്മനാമഹി ഗൃണമീ യഥാമനീഷം. നിജോജയാ ഗുണവിസർഗമനുപ്രവിഷ്ട യദോ യേന ഹി പുമാനനുവർണിതേന. ആയതിനാൽ ഞാനൊരു അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ എന്റെ ബുദ്ധി അനുവദിക്കുന്നിടത്തോളം പൂർണ്ണമായി പരിശ്രമിച്ച് ഒരു സംശയം കൂടാതെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയട്ടെ. അജ്ഞത മൂലം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ നിർബന്ധിതനായ ഏതൊരുവനും ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയും ഭഗവത് മഹിമകൾ ശ്രവിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഭൗതിക ജീവിതം ശിക്ഷിക്കും. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അസുര കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് എങ്കിലും എനിക്ക് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകള് അർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകള് മറ്റുള്ളവരും ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരും അവരും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് കാരുണ്യം ലഭിക്കും. പ്രഹ്ലാദൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഗുരുകുലത്തിൽ പോയിട്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ലേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കേണ്ടതില്ല. ഹിരണ്യേശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓം ഹിരണ്യായ നമ എന്ന് ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പ്രഹ്ലാദനവരൊക്കെ ഓം നാരായണായ നമ അല്ലെ അങ്ങനെ ജപിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവേഹമീ വിധികരാസ്തവ സത്വദാംനോ ബ്രഹ്മാദയോ വയവിശ്വേശ ന ജ്യോതിജന്മഃ ക്ഷേമായ ഭൂതയൗദാത്മ സുഖായ ചാസ്യാ വിക്രീഡിതം ഭഗവതോ വിചിരാവതാരി. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ പ്രതിഷ്ഠിതമായ ബ്രഹ്മദേവന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭഗവത് പാദത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ സേവകരാണ്. ആകയാൽ അവർ ഞങ്ങളെ പോലെയല്ല. അങ്ങയുടെ ഘോര രൂപത്തിലുള്ള ഈ ആവിഷ്കാരം സ്വസന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള അങ്ങയുടെ ലീലയാണ്. അത്തരം ഒരു അവതാരം എല്ലായ്പ്പോഴും ലോകത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും പുരോഗതിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു ലീല ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നരസിംഹ അല്ലെ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അറിയാം, ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ അവതാരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്നാലും ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലീലകൾ ചെയ്തത് അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ലീലകൾ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശ്രീചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും പുരിയിലുള്ള തോട്ടാ ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 7-ാം സ്കന്ധം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ആനന്ദാശ്രുക്കളും ഒഴുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ വളരെ ആനന്ദത്തോടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള സ്കൂളിലെ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യരായിട്ടുള്ള ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗങ്ങളാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ 7-ാം സ്കന്ധം. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങൾ. ഇതാണ് പ്രഭുപാദർക്ക്
കൂടുതൽ കരുത്ത് എന്താണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇത്രയും വിഷമങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കൃഷ്ണാമൃതം അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് പറയുകയുണ്ടായി, പലരും പല വിഷമങ്ങളും പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിക്കുന്ന പോലെ വിഷമങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കും. പലരും പറയും വീട്ടില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഭർത്താവ് വിടുന്നില്ല, അച്ഛൻ വിടുന്നില്ല, അമ്മ വിടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഗുരു മഹാരാജ് ചോദിക്കും, നിങ്ങള് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇല്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ പല രീതിയിലും വധിക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. കിടക്കുന്ന എണ്ണയിൽ കൊണ്ടിട്ടും പർവ്വതത്തിന് മുകളിൽ അല്ലെ, വിഷപ്പാമ്പിന്റെ ഇടയിൽ, പതയാനയുടെ ഇടയിൽ കൊണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അങ്ങനെ നമ്മളെ ആരും ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ. 14 തദ്യച്ഛമന്യമസുരച്ഛ ഹതസ്ത്വയാദ്യാ മോദേദാ സ്വാദുരഭിവൃശ്ചിക സർപ്പഹത്യാ ലോകാശ നിർവൃതിമിതാ പ്രതിയന്തി സർവേ രൂപം നൃസിംഹ വിപായ ജനാ സ്മരന്തി. എന്റെ നരസിംഹദേവ, ആകയാൽ എന്റെ പിതാവ് മഹാസുരനായ ഹിരണ്യകശിപു വധിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ അങ്ങ് ദയവായി അങ്ങയുടെ കോപം അവസാനിപ്പിച്ചാലും. ഒരു തേളിനെയോ പാമ്പിനെയോ കൊല്ലുന്നതിൽ മഹാവിശുദ്ധരായ വ്യക്തികൾ പോലും സന്തോഷിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ അസുരൻ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതിനാൽ സമസ്ത ലോകങ്ങളും സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഭയത്തിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നതിന് അവരെപ്പോഴും അവിടുത്തെ മംഗളകരമായ അവതാരത്തെ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും, സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോ ആരെ വധിക്കാനാണോ ഭഗവാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, ഹിരണ്യകശിപു, അദ്ദേഹത്തെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ അസുരനെ വധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ദേവന്മാരും എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കുന്നു. ആരെ പറ്റും? സ്വന്തം പുത്രനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ എപ്പോഴും ഈ ലീലകളെ ഓർക്കും അല്ലെ. നരസിംഹ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എപ്പോഴും ലോകം ഏത് കാലം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ എന്റെ കൂടെ തന്നെ നിന്നെയും എല്ലാവരും ഓർക്കും. ഭഗവാനെ ഓർക്കും, നരസിംഹ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്ന അവസരത്തില് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ അല്ലെ. കൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയാൽ കാണാം, മായാപ്പൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹ ഭഗവാന് ആരതിയും പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്ത് തന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വിഗ്രഹം ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന അതേ പൂജകൾ തന്നെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഭക്തപ്രഹ്ലാദനും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം പിന്നെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നു, എല്ലാവരും സ്തുതിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. 15. നാഹം ബിബേമ്യജിത തേ അതിഭയാനകാസ്യ വിശ്വാർഹനേത്രഭൂ കുടീരഭസോഗ്രദംഷ്ടാത് അന്ത്രസ്രജ ശതജ കേശ രംഗുകർണ നിർഹാദ്രബീത ഹിബാദരിഗന്നഗാദ നാഹം ബിബേമ്യജിത തേ അതിഭയാനകസ്യ ജിഹ്വാർഹനേത്രഭൂ കുടീരഭസംഗ്രഹദൃഷ്ടാത് അന്ത്രസ്രജ ശതകേശ രംഗുകർണ നിർഹാദ്രബീത ദിഗിപിതാരകിന്നഗാദ. ആരാലും കീഴടക്കാനാകാത്ത ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ ഉഗ്രമായ വായും നാക്കും സൂര്യന് തുല്യം പ്രകാശിക്കുന്ന കണ്ണുകളും ചുളിഞ്ഞ പുരികങ്ങളും തീർച്ചയായും എന്നെ ഒട്ടും തന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ കൂർത്തു മൂർച്ചയേറിയ ഭ്രംഷ്ടങ്ങളും അങ്ങ് ചൂടിയിട്ടുള്ള കുടൽമാലകളും അങ്ങയുടെ രക്താഭിഷിക്തമായ സടയും ലോഹം പോലുള്ള ഉയർന്ന കർണങ്ങളും എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പൂറ്റൻ ആനകളെ പോലും നാനാ ദിക്കുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യിച്ച അവിടുത്തെ ഘോരഗർജനമോ ശത്രുപദത്തിലുള്ള അവിടുത്തെ നഖങ്ങളോ എന്നെ സംഭ്രാന്തനാക്കുന്നു. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ രൂപം അത്രയും
ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ മായാപൂരിൽ പോയാൽ കാണാം ഉഗ്ര നരസിംഹമൂർത്തി എങ്ങനെയാണോ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് തൂണിൽ നിന്നും അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ രൂപത്തില് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ടുള്ള അതേ രൂപത്തിൽ ഉഗ്ര നരസിംഹനായിട്ട് ആ കോപം ശമിക്കാത്ത രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അവിടെ ആ അത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ശില്പിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശില്പി തയ്യാറായിണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് എവിടേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുന്നേ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ പൂജകൾ ചെയ്യാതുകൊണ്ട് ആ ക്ഷേത്രം തന്നെ കത്ത് നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത്. ഇത് ഇസ്കോണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് അത് ചെയ്തു തരാനായിട്ട് ആ ശിഷ്യനോട് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അത്രയും ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ആ രൂപം അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ രൂപം അല്ലെ. യാതൊരു പേടിയും. എന്നാൽ മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാനെ ശാന്തനാക്കി നമുക്ക് മായപ്പൂരിൽ പോയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ മനോഹരമായ അവിടെ എന്താ പറയാ അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് അവരെയൊക്കെ അലങ്കരിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മുടെ ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കുവാനായിട്ട് നമ്മള് അല്ലെ നരസിംഹ ഭഗവാനോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സർവഭക്തി വിഘ്ന വിനാശനകാരി എല്ലാ ഭക്തിയിലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നരസിംഹ നമുക്കറിയാം. ശാന്തിദാസി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ മായപ്പൂർ യാത്രയിൽ ഒരു ഡ്രാമ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ശാന്തിദാസിയുടെ ലീല. അപ്പൊ ആ ശാന്തിദാസി മൃദംഗം പൊട്ടിക്കുകയും അല്ലെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഈ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ശാന്തിദാസിയുടെ മുന്നിൽ നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. ശാന്തിദാസിയുടെ മാറിടത്തിൽ കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിടം എങ്ങനെ ഞാൻ പിളർന്നോ അതുപോലെ നിന്റെ മാറിടവും ഞാൻ പിളർത്തും, ഭക്തന്മാരെ ദ്രോഹിക്കുകയും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിക്കും. ഈ കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം ശാന്തിദാസി പിറ്റേ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അടുത്ത് വിളിക്കുകയും സ്വകാര്യമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശാന്തിദാസി ഭയപ്പെട്ടു. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ഉഗ്രരൂപങ്ങൾ ശാന്തിദാസിക്ക് അറിയില്ല നരസിംഹ ഭഗവാനെ അല്ലെ. ശാന്തിദാസി പറയുകയുണ്ടായി മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു കാര്യപ്പെട്ട പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ മുഖവും മനുഷ്യന്റെ ഉടലുമായിട്ടൊരു രൂപം വരികയും എന്റെ മാറിടത്തിൽ കയറിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഈ സങ്കീർത്തന യജ്ഞം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ വധിക്കുമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നു. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ടുള്ള പാടുകള് അദ്ദേഹം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. നരസിംഹ ഭഗവാൻ നഖങ്ങൾ തറച്ചിട്ടുള്ള പാടുകൾ ശാന്തിദാസിയുടെ ദേഹത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ആരാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. വിവിധ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നരസിംഹ ഭഗവാനായിട്ടും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടും. അപ്പോഴേ ഇതുപോലെ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ പറയുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പോലെ ഗർജിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുമായിരുന്നു. ആ ലീലകളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അതേപോലെ എന്താ പറയാ ആ ശബ്ദമൊക്കെ പുറപ്പെടുവിച്ചു. അപ്പോ ഭക്തന്മാരുടെ സംരക്ഷണമായിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ നരസിംഹസ്തുതിയൊക്കെ ചൊല്ലുന്നു അല്ലെ. നമസ്തേ നരസിംഹ
പ്രഹ്ലാദഹാദ്രസായിനി സന്ധ്യാകാശി പൂർവശഃ ശിലടങ്കാലകാലായി ഇതോ നരസിംഹ പരതോ നരസിംഹ യതു യതു യാമി തതോ നരസിംഹ യേ നരസിംഹ ഹൃദയേ നരസിംഹ നരസിംഹമതിം ശരണം പ്രപദേ അവകരകമലവരേണകാം അത്ഭുത ശൃംഗാ ലളിതാ ഹിരണ്യകശിപു താനുഭൃംഗ കേശവധൃതാ നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. നരസിംഹദേവ ഭഗവാൻ ഈ ജയ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട്, പുറത്തുണ്ട്, അവിടെയുണ്ട്, ഇവിടെയുണ്ട്, എല്ലായിടത്തും നരസിംഹ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. കുറച്ച് കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അധികം കൂടുതൽ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ലേറ്റ് അയക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, 16 മുതലുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ചകൽപതരുപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിനാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. പിന്നെ ഏകാദശിയാണ്, അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഏകാദശിയാണ് കേട്ടോ. നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സൂര്യോദയം 6:26 മുതൽ 10:18 വരെയാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വേറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈവരുത്താം. പതിനാലാം വൈഷ്ണവ